मोहतरम दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज नेटवर्क और मैं विजयकांत। सोशलिस्ट यूनिट सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जिसकी पार्टी गुजरात राज्य संगठित कमेटी सचिव मीनाक्षी जोशी ने उन्होंने इस संबंध से पार्टी के सूरत जिला सेक्रेटरी सत्येंद्र सिंह एवं पार्टी के उम्मीदवार प्रोफेसर डॉक्टर कन्हूभाई खदड़िया वहां पर उपस्थित रहे। इलेक्ट्रल बॉन्ड चुनाव कमिश्नर की नियुक्ति, किसानों का आंदोलन और सीए एनआरसी की विकट परिस्थिति, ऐसे माहौल में लोकसभा चुनाव की घोषणा। इलेक्ट्रल बॉन्ड की घटना से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज सत्ताधारी पार्टियां मनी मसल और माफिया के दम पर ही चुनाव जीतने का प्रयत्न करती हैं, परंतु देश के सामान्य जनता के बीच में चुनाव के प्रति कोई उत्सुकता नहीं, क्योंकि लोगों को लगता है कि किसी भी पार्टी को जीतते हारने से जीवन की कठिनाइयां कम नहीं होने वाली, बल्कि परिस्थिति बद से बदतर होती जा रही है। ऐसी विकट परिस्थिति में लोकसभा का चुनाव पूंजीवादी पार्टियों के लिए सत्ता हड़पने का साधन बनकर रह गया है, बल्कि देश के करोड़ों लोगों को जीवन यापन के कठोर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे आंदोलन के हथियार के रूप में परिवर्तित हो, इसी उद्देश्य से सोशल मीडिया यूनिटी और सोशलिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा पूरे देश में 151 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि 12 घंटे काम करते हुए पूरा वेतन नहीं मिलता, मजदूर कानूनों का पालन मजदूरों के विषय में नहीं हो पाता, शिक्षा और स्वास्थ्य को भी भयंकर समस्या है। इन सब सवालों को लेकर पार्टी लोगों के बीच जा रही है। हाँ, मैं मीनाक्षी जोशी हूँ, सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट गुजरात राज्य की जो सांगठनिक कमेटी है उसकी सेक्रेटरी हूँ। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया है कि पार्लियामेंट इलेक्शन डिक्लेयर हुए हैं और हमारे पार्टी पूरे देश में 151 सीट पे कॉन्टेस्ट कर रही है और गुजरात में 2 सीट पे कॉन्टेस्ट कर रही है। बड़ौदा से हमारे उम्मीदवार है कॉमरेड तपन दास गुप्ता और सूरत नवसारी सीट जो है नवसारी सीट, उसमें हमारे उम्मीदवार है डॉक्टर कन्हूभाई खड़दिया। तो ये अनाउंसमेंट करने के लिए खास प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे उम्मीदवार को उनके बारे में बताने के लिए। धन्यवाद। મારું નામ ડૉક્ટર કનુ ખડદિયા, સોશિયલિસ્ટ યુનિટી સેન્ટર ઓફ ઇન્ડિયા કોમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીના નવસારી સીટના ઉમેદવાર તરીકે મેં અહીંયા ઉમેદવારી કરી છે અને ખાસ તો અમે નીતિ નૈતિકતાના આધાર પર અમારી પાર્ટી આખા દેશમાં જે 151 સીટ પર લડી રહી છે એમાં મુખ્ય મુદ્દા જે છે નેશનલના એ છે કે ઇલેક્ટ્રોલ બોન્ડની જે વાત જે અત્યાર સુધી સરકાર છુપાવી રહી હતી, પરંતુ હવે જે રીતે સુપ્રીમ કોર્ટે આ ભ્રષ્ટાચારને ખુલ્લો પાડ્યો છે જે રીતે, અને એમાં આગળ તપાસ થવી જોઈએ, જેથી જે આ ખંડણીખોર પાર્ટીઓ છે જે મૂડીવાદી પાર્ટીઓ ખાસ કરીને એમનો ખુલ્લા પડે। એટલું જ નહીં, પણ મની મસલ જે એના આધારે જે ચૂંટણી લડાતી હતી એની સામે અમે આમ જનતા પાસેથી એક રૂપિયો ફાળો ભેગો કરીને આ ચૂંટણી લડી રહ્યા છીએ। આમ જનતાના જે મુખ્ય સવાલો છે, મોંઘવારી, બેરોજગારી, એને લઈને ખાસ અમે આ પાર્લામેન્ટમાં આ સીટ માટે અમે ઉમેદવારી કરી છે। અમે એ કહેવા માગીએ છીએ કે જે શિક્ષણ આટલું મોંઘું બનાવી દીધું, નવી શિક્ષણ નીતિ NEP 2020 લાવીને, અને સમગ્ર દેશમાં જે ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના જે બાળકો હતા એ શિક્ષણથી વંચિત થઈ જશે અને માત્ર 2 ભાગ પડી જશે, ગરીબોનું શિક્ષણ અને પૈસાદાર લોકોનું શિક્ષણ। એવા પ્રકારની જે નીતિ છે એ કોઈ પણ રીતે આ દેશમાં ચલાવી ના શકાય। એટલું જ નહીં, પરંતુ મજૂરોના જે કાયદાઓ હતા એ તમામ કાયદાઓને નાશ કરીને 4 નવા કાયદાઓ લાવવામાં આવ્યા, જે માત્ર ને માત્ર માલિકોના હિતમાં જ કામ કરશે, નફો રળી આપશે, પરંતુ મજૂરોને તો એમાં કોઈ સ્થાન નથી એના ન્યાયને એને હક મળવાનું। તો એ પણ એટલું જ ભયંકર પગલું આ દેશમાં નેશનલ લેવલે લેવાયું છે, જેને કોઈ પણ રીતે આપણે ચલાવી ના લેવું જોઈએ અને એનો અમે વિરોધ કરીશું। જો હું પાર્લામેન્ટમાં ચૂંટાઈને જઈશ તો આ બધા જે આમ જનતાના પાયાના જે પ્રશ્નો છે એની હું રજૂઆત કરીશ। સાથે સાથે આપણે એ પણ જાણીએ છીએ કે આરોગ્યનું વેપારીકરણ થઈ રહ્યું છે, મહિલાઓ પરના દુષ્કર્મની ઘટનાઓ ભયંકર રીતે વધી રહી છે। રોજે રોજ જે રીતે આંકડાઓ આવી રહ્યા છે એ આપણને ચોંકાવનારા અને એકદમ દુઃખ આપનારા છે। તો એને માટેના સરકાર કોઈ પગલાં નથી લઈ રહી, તો એ અંગે પણ હું રજૂઆત કરીશ પાર્લામેન્ટમાં। આત્મહત્યાઓ જે રીતે વધી રહી છે આખા દેશમાં અને ગુજરાતમાં પણ, રોજે છાપું ખોલી અને કોઈ પણ
એક દિવસ એવો નથી જતો કે જેમાં ગુજરાતમાં 8-10 આત્મહત્યાઓ ના થઈ હોય. પૂરાનો પૂરો પરિવાર આખો આત્મહત્યા કરતો થયો હોય એવું આ છેલ્લા 15-20 વર્ષોમાં જ આવ્યું છે. અને એ શાસન કોનું છે આપણે જાણીએ છીએ. તો નથી કિસાનોને આમાં પૂરતો ન્યાય મળ્યો. જે MSPની વાત ગેરંટી આપી હતી કિસાન કાયદા પાછા ખેંચતી વખતે, અને વીજ બિલ જે પાછું ખેંચવાની વાત કરી હતી, તો ન તો MSPની કોઈ કાયદાકીય ગેરંટી આપવામાં આવી છે, ન તો વીજ બિલ પાછું ખેંચવામાં આવ્યું છે. બીજી બાજુ આપણા માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નવી ગેરંટીઓની વાતો કર્યા કરે છે સતત. તો જે જૂની ગેરંટીઓ છે એને તો ફૂલફિલ નથી કરી શકાય, એને પૂરી નથી કરતા, તો નવી ગેરંટીમાં આપણને કેવી રીતે વિશ્વાસ બેસશે? તો આ વાત અમારે ખાસ કરીને આ લોકસભાના આ ઇલેક્શનમાં કહેવાની છે. અને આમ જનતાના જે પ્રાણ પ્રશ્નો છે એની વાતને એને લઈને લોક આંદોલન ઊભું થાય. જે લોકશક્તિ જે ધીમે ધીમે ખતમ થઈ રહી છે, લોકો ડરતા થઈ ગયા છે, એનામાં એક વિશ્વાસ ઊભો થાય કે લોક આંદોલન જ એકમાત્ર આશ્વાસન છે, વિશ્વાસ છે, અને લોક આંદોલન એકમાત્ર રસ્તો છે જે થવું જોઈએ. જે અમારો પ્રયત્ન છે આ તમામ राज्यों में જ્યાં અમે ચૂંટણી લડી રહ્યા છીએ ત્યાં. आगे की जानकारी के लिए बने रहें, देखते रहे स्टार न्यूज नेटवर्क। जय हिंद, जय भारत।